हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल कैरियर एंड इन्फो दे विच। ते जिद्दां कि तुहानूं पता है कि हरेक पेपर दे विच कंप्यूटर दे क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ते बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होंदे हैं। ठीक है, सो अज दी आपां इस वीडियो दे विच कंप्यूटर दे टॉप 200 क्वेश्चन करांगे। ठीक है जी, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होणगे ते हरेक पेपर विच पूछे जाते हैं। ठीक है, सो वीडियो तुसीं अंत तक जरूर बने रहियो ते जो भी चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सबसक्राइब कर दिओ, क्योंकि इदां दी जानकारी तुहाडे वास्ते हर रोज़ लैके आउंदे रहने हैं। सो चलते हैं जी आप पहले क्वेश्चन के वल। तो अज दी आप इस वीडियो में क्वेश्चन करांगे, MCQ नहीं करांगे। ठीक है जी, सो कंप्यूटर के 6 मुख भाग की हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर के जेकर तुहानूं पूछा जाता कि 6 मुख भाग किहड़े हैं, सो ये जो होंदे हैं अपने मुख भाग होंदे हैं PC के कंप्यूटर के। ठीक है जी, सो सब तो जो मेन होंदा है वो अपना CPU होंदा है, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। तो जेकर तुहानूं पूछा जाता कंप्यूटर के दिमाग वजों किस नूं जाणिया जांदा, तां भी तुहाडा बिल्कुल राइट आंसर होएगा CPU। तो जेकर फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसका सही उत्तर होएगा सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान च रखियो। बाकी चलते हैं जी आप अगले क्वेश्चन के वल। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है जी, CPU के 3 भाग की हैं। पहला कंप्यूटर के कीते सी ते हुण अगे आपां CPU के कर रहे हैं। सो CPU के जो 3 भाग हैं जी, मैमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अकगिणत तर्क इकाई। ठीक है जी, सो ये अगे CPU के अपने 3 भाग हैं। ठीक है, जिस ते कि CPU डिपेंड होंदा है, CPU काम करता है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है जी, देखो एक सिंगल बाइट विच किन्ने बिट होंदे हैं। ठीक है जी, सो मैं थोड़ा जूम कर देना। ठीक है, सो एक सिंगल बिट विच किन्ने बिट होंदे हैं, तुहाडा बिल्कुल जो राइट आंसर होएगा वो होएगा जी 8 बिट। ठीक है जी, एक सिंगल बिट विच तुहानूं पुछया जांदा तां 8 बिट होंदे हैं मैक्सिमम। ठीक है जी, सो बाकी चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के वल। सो अगला क्वेश्चन है जी, एक किन्ने मैगाबाइट विच 1 गीगाबाइट बनाउंदा है। ठीक है जी, किन्ना मतलब कि किन्ने मैगाबाइट बनन कि एक अपना जो गीगाबाइट भाव GB बनेगा। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर होएगा वो है जी 1024 जो MB होंदी है वो किन्ने बराबर होंदी है 1 GB दे भाव 1 गीगाबाइट के बराबर होंदी है। ठीक है जी, सो अगला क्वेश्चन है जी, लाइव वेवर किस नूं कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये, तुसीं क्वेश्चन जरूर ध्यान रखियो। लाइव वेवर किनूं कहा जाता है, जिहड़ा वो व्यक्ति ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਵੇਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਸਕਲ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ मैकैनिकल कैलकुलेटर की खोज किसने की सीगी। ठीक है, सो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है जी ब्लेज पास्कल ने। ठीक है जी, ब्लेज पास्कल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है, किहड़ी कंप्यूटर यूनिट सारे गणितिक और लॉजिकल फंक्शन करती है। ठीक है, कंप्यूटर में किहड़ी वो यूनिट है जो गणितिक और लॉजिकल फंक्शना की फंक्शनिंग करती है। ठीक है, फंक्शनिंग करती है कंप्यूटर के। सो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है जी CPU। ठीक है, तकरीबन ही, क्योंकि इसनूं ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा, दिमाग कहा जाता है, तो तकरीबन ही जिहड़े काम करता वो CPU ही करता है। इस जो मदरबोर्ड होंदा है, सो इस ते भी तुसीं अलग तो स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सो बाकी अगला क्वेश्चन है जी, कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर विच किहड़े इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वरते गए सी। बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है भी। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है वो जी वैक्यूम ट्यूबां। ठीक है जी, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंदे सी उन्हां विच किहड़ियां इलैक्ट्रिक कंपोनेंट वरते जांदे। इलैक्ट्रिक कंपोनेंट तुहाडा बिल्कुल राइट आंसर होएगा वैक्यूम ट्यूबां जो होंदियां सीगियां ये वरतियां जांदियां सी। ठीक है जी, सो अगला क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर के बूट होने ते कंप्यूटर ते किहड़ा प्रोग्राम चलता है। कंप्यूटर में जो आप रिफ्रैश करते हैं, बूट करते हैं, ठीक है जी, सो उस समय उस स्थिर समय ते किहड़ा एक ठीक है प्रोग्राम काम करता है कंप्यूटर के उत्ते, तां तुहाडा बिल्कुल राइट आंसर होएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो, जेकर कंप्यूटर में बूट करते हैं तो कंप्यूटर ते किहड़ा प्रोग्राम चलता है, तुहाडा बिल्कुल राइट आंसर होएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, सो अगला क्वेश्चन है जी, कीबोर्ड माउस और जॉयस्टिक किस किस्म के यंत्र हैं। ठीक है, सो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है जी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है जी, इनपुट आप करते हैं, आउटपुट देने हैं। ठीक है, आउटपुट आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिवें कीबोर्ड होंदा है तो उसनूं आपां कीता नोटपैड या वर्डपैड जिथे भी जाके आप एक अपना नाम लिखिया। ठीक है, जिद्दां मैं कैरियर एंड इन्फो लिखदा हाँ तो मैं कीता आउटपुट दी, तो मैंने कंप्यूटर ने इसने की दी इनपुट देती। ठीक है, माउस तो भी आप क्लिक बैक करते हैं, ये अपने दिंदा है इनपुट दिंदा है। तो जॉयस्टिक जो होंदी है ये एक तरह का रिमोट होंदा है, गेमिंग रिमोट होंदा है, जिस ते आप ईजिली गेमिंग कर सकते हैं। तो आप करते हैं इस तो भी आप आउटपुट देने तो आपू इनपुट दिंदा है। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो। सो अगला क्वेश्चन है जी, विंडोज़ के पहले संस्करण नूं
ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਰਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ? ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ? 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿਸਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿੰਡੋ ਵਿਸਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੰਡੋ ਵਿਸਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੋਡ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਲੋਗ ਹੋਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਲੋਗ ਹੋਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ HTML ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ? HTML ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, HTML ਕੀ ਹੈ? ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ HTML ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਉਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਰਾਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਮ ਹੋ ਗਿਆ, UC ਮਿਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਹੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਰਾ ਮਿਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਥਿਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸਥਿਰ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਮੈਮਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਅਸਥਿਰ ਮੈਮਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਥਿਰ ਮੈਮਰੀ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਸੰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ CD ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, CD ਡਰਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। CD ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ CD ਡਰਾਈਵ ਫੜਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਕ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਬਲੂ, ਗਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਮਕ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ MS ਐਕਸਲ, MS ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ MS ਵਰਡ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹਨ? ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ MS ਐਕਸਲ, MS ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ MS ਵਰਡ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਨਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇੰਟਲ। ਇੰਟਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਲ 4004 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇੰਟਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, PC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਪਟੋਪ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੰਟਲ 4004। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਇੰਟਲ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਇੰਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੰਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ PC, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
सो अगला क्वेश्चन है जी 21वां क्वेश्चन आप कर रहे हैं। 21वां क्वेश्चन जी C++, C#, जावा, PHP ਅਤੇ ਪਾਈਥਨ ਕੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਰਟੂਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ C++, ਜਾਵਾ, ਪਾਈਥਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਟੂਨ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜੀ 22ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੌਗ, PDF, TXT ਭਾਵ ਟੈਕਸਟ, PNG ਅਤੇ JPG ਕੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। JPG ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ JPG ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ PNG ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, PDF ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਡੌਗ ਫਾਈਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ 23ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਐਰੋ ਸਿੰਬਲ ਮੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਅਰਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਸਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਐਰੋ ਸਿੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਰਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ 24ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੂਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੂਟ ਕਰਨਾ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। 25ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਡਾਟਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਮੈਮਰੀ ਡਾਟਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੀ 26ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੀ 27ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। 28ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਵੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵੈਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। 30ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ 30ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 31ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। 31ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਐਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਲ ਦੇ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ, ਐਪਲ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜੋ ਫੋਨ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਜੀ ਸਵਿਫਟ ਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸਵਿਫਟ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਿਫਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜੀ 32ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਚਾਰਲਸ ਬੇਬੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਜੀ 33ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੀ। ਮਦਰਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ CPU, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। CPU ਹੁੰਦਾ, CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਦਰਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰੀਡ ਗਜ਼ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਰੀਡ ਗਜ਼ਲਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ 35ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। 35ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 2003 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ JM ਕੋਏਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ JM ਕੋਇਟ ਜੀ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਨੇ 36ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਭੌਤਿਕ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਸਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਲਾਸਟ ਨੇ ਜੀ 37ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਨੇ ਜੀ 38ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਵੇਖੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 38ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਡਾਟਾ ਬੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਬੇਸ, ਕੰਟਰੋਲ ਬੇਸ ਅਤੇ ਪਤਾ ਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਡਾਟਾ ਬੇਸ, ਕੰਟਰੋਲ ਬੇਸ ਅਤੇ ਪਤਾ ਬੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 39ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। 39ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ, ਠੀਕ ਹੈ। WWW ਦੀ ਜੋ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਦੀ ਕਾਢ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਟਿਮ ਬਰਨਸ ਲੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 1900 ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਇਓਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਬਾਇਓਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਾਇਓਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬੇਸਿਕ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜੋ ਡੇਟਾ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ CPU, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਰੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ 42ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਪਾਵਰ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅਸਥਾਈ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ SSD, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। SSD ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸਥਾਈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਜੋ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਦਸ਼ਮਲਵ, ਬਾਈਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਕਸਾ ਡੈਸੀਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਾ ਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈਨਰੀ ਅਤੇ
ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ 45ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, AI ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਜੌਨ ਮੈਕਕਾਰਥੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, AI ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੌਨ ਮੈਕਕਾਰਥੀ, ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 46ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ 46ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ EN, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸਫਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਸਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ 47ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 47ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ PC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇਨਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੈ ਹੈਂਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ 48ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੈਡ ਅਲੋਨ ਮਾਲਵੇਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੈਡ ਅਲੋਨ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀੜਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਆਖਰ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਬਲ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 4 ਬਿੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਿੱਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 4 ਬਿੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਰ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ RAM, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ RAM, ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮਰੀ ਸੈਪਡ 1 ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ 0 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 1/0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੇਬਲ ਭਾਵ FRT ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਲਿੰਕਡ ਸੂਚੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, FRT ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ FRT ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 53ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਕੰਪਾਈਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, 100 ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ MS ਐਕਸਲ, MS ਵਰਡ, MS ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 100 ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ SI ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, MS ਐਕਸਲ, MS ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, MS ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। 100 ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਮੁੱਲ, 0.001.1 ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ 100 ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1100 ਫਿਰ 100, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬਾਅਦ।
ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾइब्रेरी जो है प्रोग्राम अपने लिए उपलब्ध है। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो। सो आपने जी डिजिटल वाच विच किस किस्म का कंप्यूटर पाया जाता है। ठीक है, डिजिटल वाच तुसीं जरूर देखते होगे तो कईयां कोल होवेगी भी। ठीक है जी, सो उस विच किस तरह का कंप्यूटर पाया जाता है, किस्म का कंप्यूटर पाया जाता है, तुहाडा बिल्कुल राइट आंसर होएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर डिजिटल वाच के किस तरह का कंप्यूटर पाया जाता है, तुहाडा बिल्कुल राइट आंसर होगा एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जी देखो अपने की बनना मैमोरी में जानकारी का नाम। ठीक है जी, की नाम है जो हुण वैध जां लोड़ींदा नहीं है। ठीक है जी, इस तरह के कंप्यूटर में नहीं उपलब्ध सोच का नाम जी कूड़ा। ठीक है जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तुसीं जरूर ध्यान में रखियो। बाकी चलते हैं जी पहले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी, अगला जी पहले कंप्यूटर कीड़े का नाम की सीगा। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है जी मोरिस कीड़ा। ठीक है जी, पहले कंप्यूटर कीड़े का की नाम से, तुहाडा बिल्कुल राइट आंसर होगा मोरिस कीड़ा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सो अगला क्वेश्चन जी 59 क्वेश्चन देखो अपने की बन रहा अपने को किहड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। सो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा जेकर तुहानूं पूछा जाता है कि किहड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, तुहाडा बिल्कुल राइट आंसर होएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, सो बाकी गल अपने 60 क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट का सह संस्थापक कौन है। ठीक है, भाव माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है ये तुसीं दसना है। तो सो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है जी पाल एलन। ठीक है जी, जरूर नाम याद रखियो क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाल एलन ने ही माइक्रोसॉफ्ट का ठीक है जी स्थापना की सी। ठीक है जी, सो अगला क्वेश्चन है जी देखो की बने जदों कंप्यूटर सिस्टम नूं पहली बार चालू किया जाता है तो किहड़ा लोड चलाया जाता है। ठीक है जी, किहड़ा लोडर चलाया जाता है ये तुसीं दसना है। सो इसका जो बिल्कुल राइट जवाब है जी बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होएगा जेकर तुहानूं पूछा जाता है कि जदों कंप्यूटर सिस्टम नूं पहली बार चालू किया जाता है तो किहड़ा लोडर ठीक है जी चलाया जाता है, तुहाडा बिल्कुल राइट आंसर होएगा बूट स्टैप लोडर। ठीक है जी, जरूर ध्यान रखियो। बाकी चलते हैं जी आप 62 क्वेश्चन तक आप आ चुके हैं। ठीक है, सो 62 क्वेश्चन है जी MB विच एक KB किन्ना होंदा है। भाव जी आप MB की गल करिए क्योंकि पहला किलोबाइट होंदा, फिर मैगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टैराबाइट। ठीक है जी, सो MB विच किन्ने KB किलोबाइट होंदे हैं, एक किलोबाइट किन्ने होंदे हैं, सो ये होंदा जी 0.001। ठीक है जी, इन्ने होंदे हैं किलोबाइट, एक किलोबाइट के बराबर होंदा है एक MB इन्ना। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो। सो अगला 63 क्वेश्चन पहले कंप्यूटर वायरस का नाम की है। ठीक है जी, पहला जो कंप्यूटर वायरस सीगा वो किहड़ा सीगा, वो सीगा क्रिपर। ठीक है जी, क्रिपर सिस्टम। ठीक है जी, क्रिपर वायरस कह सकते इसनूं क्रिपर सिस्टम जो पहला कंप्यूटर वायरस सीगा, तुसीं जरूर ध्यान में रखियो। ठीक है, सो अगला अपने 64 क्वेश्चन की बन रहा अपने को ध्यान नाल देखो भारत में पहला कंप्यूटर वायरस किहड़ा सीगा। ठीक है, वो दुनिया का तुसीं कह सकते हो सब तो पहला जो दुनिया का सब तो पहला वायरस वो सीगा, ते भारत में किहड़ा सीगा ब्रेन वायरस। ठीक है जी, ये ध्यान में जरूर रखियो भारत में पहला जो कंप्यूटर वायरस सीगा वो सीगा ब्रेन वायरस। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो। बाकी अगला क्वेश्चन जी 65 क्वेश्चन है जी प्रोग्राम का नाम की है जो डाटा त्रुटियां का मुकाबला कर सकता है। ठीक है जी, जो डाटा में त्रुटियां भाव गलतियां होंदियां ने उसका जो मुकाबला कर सकता है उसका नाम है जी मजबूत प्रोग्राम। ठीक है जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होएगा जो कि अपने डाटे में जो गलतियां होंदियां त्रुटियां होंदियां ने उसका मुकाबला कर सकता है। उस प्रोग्राम का नाम पूछा जाता है, तुहाडा बिल्कुल राइट आंसर होएगा मजबूत प्रोग्राम। ठीक है जी, या स्ट्रोक प्रोग्राम कह सकते आप इसनूं। बाकी बात हैं जी पहले क्वेश्चन के ध्यान में रखियो। हाँ जी, अगला जी कंप्यूटर में डेटा की सब तो छोटी इकाई की है। सो इसका जी सब तो छोटी इकाई हो जी बिट। ठीक है जी, डेटा की सब तो छोटी इकाई कंप्यूटर में किहड़ी है बिट है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो जरूर ध्यान रखियो। बाकी चलते हैं जी पहले क्वेश्चन के हाँ जी, अगला जी कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की किस पीढ़ी में वरतों की गई सी। ठीक है जी, कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की किहड़ी पीढ़ी में, दूजी पीढ़ी के। ठीक है जी, आपां भी गल की है। ठीक है जी, दूजी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जो है वरतों की गई है दूजी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है जी, सो अगला जी देखो की बना अपने को बाइनरी वैल्यू। ठीक है जी 1 1 1 1 1 1 0 का दशमलव मुल की है। सो इसका जो दशमलव जो मुल है वो है जी 126। ठीक है जी, ये तुहानूं याद करनियां पैणगियां, ध्यान में रखनियां पैणगियां, इस ते तुसीं स्टडी तुहानूं अलग तो करनी पेगी। ठीक है जी, जे तुसीं समझना चाहुंदे हो इस बाइनरी वैल्यूज़ नूं
ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ MS Excel ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਨੇ ਜੀ 59 ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Core i3, Core i5, Core i7 ਅਤੇ Core i9 ਕੀ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟੇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੀ Core i3। ਕੋਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ Core i3, Core i5, Core i7 ਅਤੇ Core i9 ਇਹ ਇੰਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ 70 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ 72 ਕੁਐਸਚਨ। Alt+ F4 ਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Alt+ F4 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ F5 ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। F5 ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਬ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਸੋ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਵ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ F5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਫਰੈਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? F5 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 74 ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਵ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੀ 75 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, 76 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਵਰਡ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ .DOC ਅਤੇ X ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਵਰਡ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਰਟੀ ਕੀਬੋਰਡ ਕਿਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲੈਂਥਮ ਸੋਸਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 78 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਚਾਰਲਸ ਬੇਬੇਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਕੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ 3 ਹਨ ਅੰਤਰ ਇੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਇਲਟ। ਸੋ ਇਹ 3 ਖੋਜਾਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਜੀ ਐਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਪਲ DOS। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਐਪਲ DOS ਜੋ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਐਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਐਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਐਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਕਿਨਟੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਐਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੈਕਿਨਟੋਸ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ 81ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮ 8000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮ 8000। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜੀ 82ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਿੰਡੋ 10 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੰਡੋ 10 ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਜੋ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 29 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ
पिक्चर एलीमेंट की जाना जाता है, इसका नाम जी पिक्सल। ठीक है जी, पिक्सल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान में तुसीं रखियो। सो बाकी अगला क्वेश्चन 84वां क्वेश्चन है किहड़ी डिवाइस भौतिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोवें हो सकती है। ठीक है जी, सो ये जी बिल्कुल राइट आंसर मॉनीटर, स्पीकर और प्रिंटर। ठीक है, जो कि करते अपन इनपुट आउटपुट दोवें दिंदियां हैं। ठीक है जी, आप इनपुट देना आउटपुट देंगे, एक मॉनीटर हो गया, एक स्पीकर हो गया तो एक प्रिंटर हो गया। ये तिन्ने हैं जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोवें हो सकदियां हैं। ठीक है जी, सो जेकर तुहानूं पुछिया जाता है। बाकी अगला क्वेश्चन है जी नियंत्रण निर्देश और गलतियां भेजण लई की वरत्या जाता है। सो ये तो जी बिल्कुल राइट आंसर है जी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल पाव ICMP। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म तुम जरूर ध्यान रखा करो क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ICMP की फुल फॉर्म जो पूछी जा सकती है, बिल्कुल राइट आंसर होगा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, उस तो बाद 86वां क्वेश्चन की बना अपने को किहड़े वधेरे सुरक्षक HTTP ठीक है जी ਜਾਂ HTTPS है। सो ये तो जी बिल्कुल राइट आंसर है जी HTTPS इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो वधेरे सुरक्षक है। ठीक है जी, सो अपने USB का की नाम है। ठीक है जी, USB तुहानूं पता ही होगा। सो ये जो बुक काम है वो है जी ये ध्यान नाल देखो, यह एक क्रॉस प्लैटफॉर्म तकनोलॉजी है जिथे तुसीं एक डिवाइस तो दूजे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। भावें अपने को USB होंदी है, पैन ड्राइव आप कह सकते हैं। ठीक है, USB। सो उस तो बाद की करते हैं पहले अपनी लीड होंदी है, डाटा केबल होंदी है, उस तो बाद भी आप फोन तो कंप्यूटर या कंप्यूटर तो फोन के डाटा की ट्रांसफार्मिंग कर सकते हाँ। ठीक है जी, सो ये जी USB का काम। सो अगला 88वां क्वेश्चन चंगे हैकरां नूं की नाम दिता जाता है जो कानूनी तौर पर सुरक्षा कमजोरी का पता लगाते हैं। ठीक है जी, उसका नाम रखा जाता, उन्होंने नाम जो रखा जाता वो रखा जाता वाइट हैड हैकर। ठीक है जी, जेकर तुम पूछा जाए चंगे हैकरां का की नाम है जिन्हों का जो कानूनी तौर पर सुरक्षा कमजोरी का पता लगाते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा वाइट हैड हैकरस होंगे हैं जिन्होंने यह नाम दिता जाता है। ठीक है जी, सो बहुत हाई लैवल के हैकर होंगे हैं। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो। बाकी अगला क्वेश्चन 99वां क्वेश्चन है जी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दियाँ उदाहरणा की हैं। ठीक है जी, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दियाँ उदाहरणा हैं जी एरे, स्टैक, कतार ते लिगडर। ठीक है जी, सूची इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा एरे, स्टैक, कतार, ये जो हैं 4-5। ठीक है जी, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दियाँ उदाहरणा हैं। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो। बाकी चलते हैं जी आप अगले क्वेश्चन के वाल। आठवां जी 8085 इंटेल माइक्रो प्रोसैसरां नाल कितनियां बेसां जुड़ियां हैं। सो ये तो जी बिल्कुल राइट आंसर होगा 3 बेसां जुड़ियां हैं। ठीक है जी, उस वे 91 क्वेश्चन जी मीडियम एक्सैस कंट्रोल भाव MAC मैक। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म भी आपको इतने पता लग गया मीडियम एक्सैस कंट्रोल। ठीक है जी, इसका की काम है ये जो है। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन तुम ध्यान पढ़ सकते हो, ये इसका काम है। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो। बाकी चलते हैं जी आप अगले क्वेश्चन के वाल। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जी घड़ी की गति की इकाई है की है जो असी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। ठीक है जी, उसका जी गीगाहर्ट्ज़। ठीक है जी, तो बिल्कुल राइट घड़ी की गति जो इकाई है वह है जी गीगाहर्ट्ज़ के होंगी है जो आप की कहते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं। तो जरूर ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन जी विंडोज कमांड प्रोपट विच सिस्टम जानकारी लई कमांड की है। ठीक है जी, विंडो कमांड जो प्रोपट होंदा है उस सिस्टम की जानकारी का कोड की है, यही है जी उसका कोड तुम देख सकते हो SYSTEMINFO, यही इसकी की है कमांड है, भावें इसकी कमांड कोड है। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो। बाकी चलते हैं जी आप अगले क्वेश्चन के वाल। हाँ जी, अगला जी POP3 भाव POP3 की है। ये है जी ईमेल प्राप्त करने लई मियारी ठीक है जी प्रोटोकॉल है। ठीक है जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ये जो अपनी ईमेल होंगी है। ठीक है जी, उस की करता है अपनी मियारी प्रोटोकॉल का ये दस्तावेज होंदा है POP3। ठीक है जी, सो जरूर ध्यान रखियो। बाकी चलते हैं जी आप अगले क्वेश्चन के बाद। हाँ जी, अगला जी इंटल 8085 माइक्रो प्रोसैसर में कितने बिट होंगे हैं। सो इसका जी बिल्कुल राइट आंसर जी 8 बिट होंगे हैं तो बेसां कितनियां 3 बेसां होंदियां हैं। ठीक है जी, सो अगे आप करके आए हैं। सो 8 बिटां होंदियां ते 3 बेसां होंदियां हैं। ठीक है जी, सो अगला क्वेश्चन जी 96वां क्वेश्चन डेटाबेस है जी बस पे गया डेटाबेस में कितने बिट वरते जाते हैं। सो इसका जी 64 बिट भाव 32 तो 2012 तक। ठीक है जी, 64 बिट जो हैं वरते जाते हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर होएगा। सो तो 97वें क्वेश्चन की बन अपने को फाइल एक्सटेंशनों की वरतों क्यों की जाती है। सो इसकी वरतों तां कीती क्योंकि फाइल किस्म की पछाण कर ली। ठीक है जी, किस किस्म की फाइल है उस करके फाइल ठीक है जी एक्सटेंशनों की वरतों की जाती है। सो जरूर ध्यान रखियो। सो अगला है जी
98 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਯੂਨਿਟ, ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ 99 ਕੁਐਸਚਨ, ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 100 ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਸਾਲ IBM ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, IBM ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਡੀਪ ਬਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਗੈਰੀ ਕਾਸਪਾਰੋਵ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਪ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਜਾਇਓ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।